वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जीओ। श्रीमान संत ईशर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वालियां दी 47ਵੀਂ बरसी बड़े शरदा ते प्रेम भावना दे नाल हर साल वांगू मनाई जाएगी। 9, 10, 11 सितंबर बरसी समागम यूके लाइव फ्रॉम गुरुद्वारा गरीब निवाज ग्राउंड्स हेज लंडन। श्री अखंड पाठ साहब अते 3 दिन रोज कीर्तन अते कथा जिस दे विच रागी ताड़ी अते महापुरुष पहुंच रहे ने अते राड़ा साहब संप्रदा दे मौजूदा मुखी संत बलजिंदर सिंह जी संतां नूं कीर्तन नाल निहाल करनगे। 16, 17, 18 सितंबर बरसी समागम लाइव फ्रॉम गुरु नानक गुरुद्वारा स्मैटफुट बर्मिंघम। श्री अखंड पाठ साहब अते 3 दिन रोज कीर्तन अते कथा जिस दे विच रागी ताड़ी अते महापुरुष पहुंच रहे ने अते राड़ा साहब संप्रदा दे मौजूदा मुखी संत बलजिंदर सिंह जी संतां नूं कीर्तन नाल निहाल करनगे। होर जानकारी लई सानू इन्फॉर्मेशन लाइन ते फोन कर सकदे हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी नूं जिस तरह पता है कि महान आत्मा संत बाबा ईशर सिंह जी राड़ा साहब वाले जिन्हां दी सालाना बरसी नूं मुख रखते हुए जो एक समागम लंडन विखे इंग्लैंड की धरती उत्ते उलीकिया सी। कुछ सालों तो इस समागम चल रहा सी, लगभग 2 साल तो, जो कि पैनाडेमिक दे करके यूके दे विच समागम रुक गए सी। हुण गुरु साहब की बख्शिश हुई है, वो समागमां की जो लड़ी है वो फिर चल पई है। सो जो इस साल ये महान गुरमत समागम है वो 9, 10, 11 सितंबर 2022 इंग्लैंड विखे लंडन विखे हो रहा है। इस समागम की लोकेशन जो कि पहला SKLP ग्राउंड राइसलिप होंदी सी, इस बार चेंज हो चुकी है। इस सारी जानकारी भी आपनूं देनी है। समागम दे विच किहड़े-किहड़े कीर्तनीय आ रहे हैं, किहड़े-किहड़े सेवादारां दी लोड़ है, ये सब जानकारी भी आप जी नूं देनी है। सो सब तो पहला जो मेरे नाल गुरु दे घर दे सेवादार जो समागम दे सेवादार हैं वो भी आए हुए हैं। आपां उन्हां तो होर इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो लेके वो संगत नूं देवांगे। सो मेरे नाल सब तो पहला तां वीर जी सरबजीत सिंह जी जो बैठे हुए हैं, अंकल जी सरदार इंद्रजीत सिंह जी दहले जिन्हां ने बाबा जी की संगत भी की है, वीर जी प्रितपाल सिंह जी इलफर्ड ईस्ट लंडन तो, और अंकल जी गुरशरण सिंह जी। ये समागम दे विच पिछले कुछ सालों तो सेवावां कर रहे हैं। सो मैं सब तो पहला वीर जी सरबजीत सिंह जी उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा, क्योंकि ये नानकसर थाट तो हैं, उन्होंने दे ट्रस्टी भी हैं। सो ये जो समागम है ये बाबा अमर सिंह जी बरूंदी वाले उन्होंने जो बेनती की सी कि इस साल गरीब निवाज स्प्रिंगफील्ड रोड हेज़ विखे होए, तो मैं इन्हां नूं बेनती करांगा ये इस लोकेशन के बारे दे विच कुछ जानकारी देण। सरबजीत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। With the blessings of Guru Maharaj and Sant Baba Amar Singh Ji, we welcome the whole community to this Barsi Samagam of Sant Baba Ji, Ishar Singh Ji Rara Sahib Wale. It is our very, very big honor to have this event at this site at Nanak That Ishar Darbar Trust, Springfield Road, Hayes. It is next to the Gold's Gym and it is the ground next to the Gurdwara Garib Niwaj. We request the whole community to join this huge event, and we are very, very excited to meet the whole team who is organizing this event, and I am very, very honored to be part of this event and to be able to help in any way. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी सरबजीत सिंह जी उन्हां दा, जिन्हां ने इस लोकेशन के बारे में साध संगत नूं दस्सिया।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਧਰ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੇਜ਼ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਆਓ, ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਰੇ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਤਿਉਂ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਸਟਾਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਗਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ SKLP ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੁੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੋਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਹੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਫਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਕੋਚ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਬਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SKLP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਜਸਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬਨ ਬਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੁੱਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀਰਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ, ਹੇਜ਼, also in Ilford, quality food store, Ilford Lane, Ilford। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। Okay, so this is the way Saad Sangat ji at Springfield Road, Sira Kesh and Kerry, Hayes and quality food at Ilford Lane. So you can go there, you can donate the ration and you can explain them, you can pay them and then you can explain them. They will deliver the ration at the Smagam ground. So ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੁੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਅਨਹਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੇ ਲਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ QI ਰਤਨ ਕਿਰਪਾ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਲਾਹਾ ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਹੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂਸਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਜਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। I believe that coming to the Smagam is a very, very good thing for the youth, and also it encourages our youth to learn more about Sikhism, about the culture, about Guru Nanak Dev Ji's 3 teachings, Kirt Karo, Naam Japo and One Chako. By learning and seeing people doing seva, by sharing food, they learn a lot about the community, what the values are, what the vision was of Guru Nanak Dev Ji. And also by coming together, it's also very, very important for mental well-being as well. And also as a community, when we come together, we learn so much from each other, and also we make sure that the community values keep on going for generations to come. Thank you. ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। 9 ਤਰੀਕ, 10 ਤਰੀਕ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨੇਰ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 9, 10, 11 ਸਤੰਬਰ 2022 ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ, ਹੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਗਾ 3 ਦਿਨ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਸਲੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਔਰ ਜੋ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 2-4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੰਸਲੋ ਤੋਂ, ਸਲਾਓ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਊਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ, ਊਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪੈਦਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੇਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ UK ਦਾ, ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ UK, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 47ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। 9, 10, 11 ਸਤੰਬਰ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ UK ਲਾਈਵ ਫਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੇਜ਼ ਲੰਡਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਤਾਡੀ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 16, 17, 18 ਸਤੰਬਰ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਟਫਿਕ ਬਰਮਿੰਗਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਤਾਡੀ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।